नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 29 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। पूर्व भाग रे आपण माने शुणीथिले। अच्छा भल कथा। अमृत पचारला अर्पिता मुनु आज कॉलेज आसीथिले। अर्पिता कहला हाँ किंतु ता मुंड बिंधुची कही पळाइला घर को। अमृत पचारला तुमको कौन किछि कहूथिला? नाई माने तुमर कौन झगड़ा हेछि कि? अर्पिता कहला अरे नाई नाई सेमिति कौन पाई पचारल जे? मुनु भारी भल झीटीए। अमृत हसी दे कहला ना म एमिति पचारदेली। अर्पिता कहला अच्छा अच्छा मैडम विषय जानिया पाई नुआ बहाना ना? हसीदेला अमृत आउ ता सह अर्पिता भी। एबे आगो को चलंतु सुनिबा। अर्पिता लीना को चिंटू सह न मिशा पाई आकट करुथुला केवल, किंतु केबे भी लीनार एई भूल विषय मीनू को कही लीना उपरे आंच आनिबाकू चाहू नथुला। किंतु लीना अर्पिता और लिजा विरुद्ध रे मीनू को कान भरिबारे लागिला। मीनू को अर्पिता विरुद्ध रे कहिला बो जानिछु चिंटू बापा माँकर गोटे बोली पुओ आउ देखिवाकू जेमिति राजकुमार परी गुण भी सेमिति। बो सत कहूची मोर चिंटू सह किछि भी संपर्क नहीं। केवल से मते कहिला तो पढ़ा सरिले मु तुम घर को प्रस्ताव देई आम घर को आनिबी। आउ मु ताकू कहली मो बो जहा कहबो मु किछि कहि परिबी नहीं। सत कहूचिलो चिंटू परी पिला भाग्य थिले मिलंती तेणिकी तो इच्छा। किंतु बोलो दीदी भी मो पछरे पड़िछि। मु चिंटू को काले बाहा हेई भलरे रहिबी से ईर्षा करुछि। मीनू कहले हाँ हेउथिबो ता देहरे जाउ नथिबो तू बड़ लोक घरे बाहा हेबु बोली। तू व्यस्त हो ना थरे ताकू पचारे कौन इच्छा तार। अर्पिता दिने बसी पढ़ुथाए। मीनू पचारले अर्पिता चिंटू केमिति पिला? चमकी पड़ला अर्पिता। पचारला बो चिंटू कथा कौन पाई पचारलु? मीनू कहले कह से केमिति पिला? तार तो धनर अभाव नहीं। मु भाबुछि जेतेबेले भी लीना बाहाघर करिबी चिंटू सह करिबी। से लीना को पसंद करे। अर्पिता किछि न बुझी बिचारी कहिला बो चिंटू भल पिला नुहे। तांकर भी सेमिति धनी नुहे जहा तू भाबुछु। आउ हाँ चिंटूर चरित्र भल नुहे तेणु लीना को कह ताठारु दूरेई रहिबो नहले लीना जीवन बर्बाद हो जिवो। पिता तार एतिकी कहिदेला सत, किंतु सेई दिन जेतेबेले लीना और मीनू कथा हबार शुणिला जे से कुआडे लीना काले भल घरे बाहा हो बोली अर्पिता देह सहु नाही से ईर्षा करुछि। अर्पिता को एक कथा बहुत बाधिथिला। से लुचि लुचि बहुत कांदिला जेतेबेले निज भौणी आउ जन्मदात्री माँ ता नारे आरोप लगाउछंती जे से ईर्षा करुछि। से कहिबो काहाकू? मन को मन कहिला बो एते बड़ कथा कहिदेलु मो नारे। थरटिए भाबिलु नाही मु लीनार शत्रु नुहे निज भौणी बोली। मु चिंटू विषय बहुत किछि जानिछि सेथिपाई चाहुनी लीना ताहा सह मिसु नहले नेड़ीगुड़ कोहुणी को बोही जाइथिबो सेतेबेले आम हातरे किछि नथिबो। हौ ठाकुरे तुम इच्छा। एते बड़ कलंक निज माँ जोठी मो मुंडरे बोली देइछि सेठी काहाकू कहिबी? बो तू एमिति पातर अंतर करिबा केबेठु शिखिलु? तू परा माँ परा समस्तंकर आउ समस्त पाई समान। तू केमिति? ठीक अछि मु आउ कहिबी नाही किछि। अर्पिता ता परठु लीना को आकट करिबा छाड़ीदेला। आउ लीना मीनू को प्रसव पाई पर लगा चढ़ई परी मन इच्छा उड़ी बुलिला। लिजार मन टिके परिवर्तन हेउथाए। कुनी झियो तार भल होई टिके सुस्थ हेबा परे डॉक्टर घर को नहीं जिबाकू अनुमति देले। लिजा झियो को पाखरे पाई कोଳରେ धरी बहुत खुशी ହେଲା। एते दिन परे माँ छातीर उष्णता छुआ को देई आखिरु तार लुह झरी पड़ुथाए। ता मातृत्व कांदी उठिला छुआ को निज छातीरे बोक देई। ता छातीर अमृत धार सते जेमिति निगिड़ी पड़ुथला छुआर स्पर्शरे। एते दिन परे लिजा मुहरे हस टिके देखी राजा बहुत खुशी होथुला। राजा लिजा और तार झियो को सासुंक सह तांको घर को पठेई देला। मीनू को कहिथिले भी मीनू कामर बाहाना करी माँ छुआ को देखा करने को गले नहीं। मने मने छुआ लिजा को गाली करथिले आउ घृणा भी। एते दिन इंटेंसिव केयर रे थिबारु झियर ना किछि पूजा पाठ होइथिला ना नामकरण। लिजा निज कुनी झियो सह राजा ठारू विदा नहीं घर को गला सत, किंतु बाट सारा तार मन दुख थिला। मने मने भाबुथुला बहुत थरटिए झियो को मते देखिबाकू आसिले नाही कि छाड़ीबाकू आसिले नाही। सबु दोष मोर। मो पाई बापांग जीवन गला। मो पाई बो आजी विधवा साजिले। बो निश्चय मो उपरे रागी थिबे। बो मु भी निजको दोषी मानुछि हेले बो मु केबे भी एमिति चाहू नथिली। बो तुम रागिबा स्वाभाविक हेले मो उपरे राग नाही। मु आउ सही पारुनी।
ଲିଜା ଏମିତି କ'ଣ ଭାବୁଥିବା ଦେଖି ତା ମାମା ଲିଜାକୁ ହଲାଇ କହିଲେ, ମା ଲିଜା କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି କେତେବେଳୁ ଶୁଣିପାରୁନୁ? ଲିଜା ଭାବନା ରାଇଜରୁ ଫେରି କହିଲା, ହଁ ମାମା। ଝିଅକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଥାପୁଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ମାମା କହିଲେ, ଲିଜା କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଉଛୁ? ଛୁଆକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଲିଜା ଝିଅକୁ ଶାଢ଼ୀ ପଣତରେ ଘୋଡ଼ାଇ କ୍ଷୀର ପିଆଇଲା। ତା ମାମା ଲିଜା କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ କହିଲେ, ଲିଜା କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଏତେ? ଲିଜା ଆଖି ଜକେଇ ଆସିଲା, କହିଲା, ମାମା ମୋ ପାଇଁ ଆମ ସୁନାର ପରିବାର ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା ନା? ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦୋଷୀ ମୁଁ। ସବୁ ମୋ ଭୁଲ ଘଟିଗଲା। ବୋଉ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତୋ ଜୋଇଁଙ୍କ ମନ ବି ଆଉ ଭଲ ରହୁନି। ଅର୍ପିତା ଲୀନା ବି କଷ୍ଟରେ ଥିବେ। ଲିଜାର ମାମା ଲିଜାକୁ ବୁଝେଇ କହିଲେ, ଏତେ ଦିନ ଆଉ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଭାବି ଦଣ୍ଡ ଦେବୁ? ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ କାହା ହାତରେ ଥାଏ? ସମୁଦିଙ୍କର ସେତିକି ପରମାୟୁ ଥିଲା, ଏଥିରେ ତୋର କ'ଣ ଦୋଷ? ଆୟୁଷ ପୁରିଲେ ଯମ ଏମିତି ନେବ ଯେ ତାକୁ ଯେମିତି ଦୋଷ ନ ଲାଗିବ। ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ହେବୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ସମୁଦିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥାନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ତୋର କ'ଣ ଦୋଷ? ଲିଜା, ଯାହା ଆମ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଇଛି ସେ କ'ଣ ଆଉ ଫେରିବ? ତାହେଲେ ସେ ସବୁକୁ ଭାବି ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସମୁଦୁଣୀଙ୍କ ମନ ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ, ତୁ ଏତେ କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ? ଆଗ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଭଲ ହୋ। ଛୁଆଟା ଟାଣଟୁଣା ହେଉ, ତା ଭିତରେ ସମୟ ସବୁ କ୍ଷତ ଶୁଖାଇ ଦେଇଥିବ। ଆଉ ସମୁଦୁଣୀଙ୍କ ମନ ବି ବଦଳି ଯାଇଥିବ। ଏବେ ତୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନା। ମାମାଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇ ବି ଲିଜାର ମନ ଶାନ୍ତି ପାଇଲାନି। ସୁବାସକୁ ଅନ୍ତରରୁ ଝୁରୁଥିଲା। ସେ ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ବୁଲୁଥିଲା ସେଦିନର ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଲିଜା, ତା ମାମା ଓ କୁନି ଝିଅ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଗଲା। ତା ମାମା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବାରୁ ଖୁସିରେ ନାତୁଣୀକୁ ଧରି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ଘର ଦୁଆର ବନ୍ଧ ସହ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ। ମନକୁ ମନ କହିଲେ, ଓହୋ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଘର ମୁହଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପାଦ ବଢ଼ଉ ବଢ଼ଉ ମିହିର ଘର ଭିତରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ମାମା ରୁହ ଟିକେ। ଲିଜା ବି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଥାଏ। ଦୁହେଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମିହିର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ମିହିର ଘର ଭିତରକୁ ବୋଲି ଡାକିଲା, ବାବା ଆସ ଶୀଘ୍ର। ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଲିଜାର ବାବା। ଲିଜାଙ୍କ ବାବା ଭାରି ମନ ଖୁସିରେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ହାତରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା ଥାଳି। ଲିଜାର ମାମା ଏସବୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଆରେ ବାଃ, ଅଜା ତ ନାତୁଣୀର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି। ସେ ହସିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆଉ ମୋ ନାତୁଣୀ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ଦୁଆରେ ପାଦ ପକାଉଛି, ରେଡ଼ି ହେବିନି କେମିତି? ସେ ଲିଜା ଓ ତା ଝିଅକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘର ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ମିହିର କୁନି ଝିଅକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ଦିଦି ଦେଲୁ ଦେଲୁ ମୋ ଭାଣିଜୀକୁ ଟିକେ ଦେ, ମୁଁ ଧରେ। ମିହିର କୁନି ଝିଅକୁ ଧରି ଖୁବ୍ ଗେଲ କଲା। ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲିଜା ଝିଅର ନାମକରଣ ପୂଜା ରଖି ତା ଅଜା ଆଈ ସାହିରେ ବେଶ୍ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଏମିତି ସ୍ନେହ ଦେଖି ଲିଜାକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଝିଅର ନାଁ ଲିପ୍ସା ଦେଲେ। ଲିଜା ବାପ ଘରେ ରହି ସୁବାସଙ୍କ ଦୁଃଖରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକୁଳୁଥାଏ। ଝିଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଉଥିଲା। ମାମୁଁ ଘର ଅଜା ଆଈ ଓ ମାମୁଁ ସ୍ନେହ ଏମିତି ମିଳୁଥିଲା ଯେ କେହି ଟିକେ ହେଲେ ତଳେ ପକାଇ ଦେଉନଥିଲେ। ରାଜା ବି ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ତା ସହ ସମୟ ବିତାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ବ୍ୟତୀତ ଲିଜା ଶାଶୁଘରୁ ଆଉ କେହି ବି ଅର୍ଥାତ୍ ମିନୁ ଥରେ ହେଲେ ବି ଲିଜା ବା ଲିପ୍ସାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲେ। ସେଇଟା ହିଁ ଲିଜାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ମିନୁଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ଥିବା ଘୃଣା ସେ ଠିକ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା। ହଁ, ଅର୍ପିତା କିନ୍ତୁ କଲେଜରୁ କେବେ କେବେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲା ଲିଜାକୁ ଆଉ ଲିଜା ସହ ଝିଅର ଦେହ କଥା ବୁଝୁଥିଲା। ଲିଜା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଘର କଥା ପଚାରୁଥିଲେ ଅର୍ପିତା ମିଛ କହି ଆଡ଼େଇ ଯାଉଥିଲା ଯେ, ଭାଉଜ ଏଠି ସବୁ ଭଲ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ମିସ୍ କରୁଛ ଯେ। ହେଲେ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ଭାଉଜ। ନିଜର ଏବଂ ଝିଅର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ। ଏବେ ଘର ବିଷୟରେ ଏତେ ଭାବ ନାହିଁ। ଲିଜା ରାଜାକୁ କେବେ ବି ଘର ବିଷୟରେ ପଚାରି ପାରୁନଥିଲା ସାହସ କରି। ଏବେ ବି ରାଜା ଆଗରେ ସୁବାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଲିଜା ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜା ମୁହଁରେ କିଛି ବିରକ୍ତି ଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ। ଅବଶ୍ୟ ରାଜା କେବେ ବି ଲିଜା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା କିମ୍ବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲିଜା ରାଜାର କିଛି ଗୋଟାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ରାଜା କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହିଲେ ବି ସୁବାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁରା ପରିବାର ବୋଝ ସମ୍ଭାଳି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାସକର ଦରମା ମାସ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ସରିଯାଉଥିଲା ଆଉ ମାସର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ହାତ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଅର୍ପିତା ସୀମିତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ଲୀନାର ଦିନକୁ ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚର ତାଲିକା ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ତା ଉପରେ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା।
ଝିଅର ଲିଜାର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲିଜା ବାବା ସମ୍ଭାଳି ନେଉଥିଲେ ବୋଲି ରାଜା ଟିକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ଭାବି ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲା। ଚାହିଁବି କିଛି ସେଭିଂ କରିପାରୁନଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସମୟ କୁଆଡ଼େ 6 ମାସ ବିତିଗଲା, କାହାରିକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଲିଜା ଶାଶୁଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଆଉ 2 ଦିନ ଥାଏ। ଲିପ୍ସା ମା କ୍ଷୀର ସହ ପରିବା ସିଝା ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଚୁନା ସହ ଅମୁଲ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ଲିଜା ଶାଶୁଘର ଫେରିବ ବୋଲି ତା ବାପା ମା ଦୁନିଆ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ସତେ ଯେମିତି ଝିଅ ଶାଶୁଘର ପୁଆଣି ଭାର ନେଇକି ଯିବ। ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗାପଟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସେଓ, ବିସ୍କୁଟ, ଫଳ, ମିଠା ସବୁର ଯୋଗାଡ଼ କରି ସାରିଥିଲେ ଲିଜାର ବାବା। ଲିପ୍ସା ପାଇଁ 6 ମାସର ଅମୁଲ, ସେରେଲାକ୍, ଚୁଡ଼ା ଚୁନା ସବୁକିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରି ସାରିଥିଲେ। ଲିପ୍ସାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝୁଲଣା ଗଦି ସବୁକିଛି କିଣାକିଣି କରି ରଖିଲେ। ଏତେ ଦିନ ଛୁଆଟା ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ପଳେଇବ ବୋଲି ଲିଜା ମାମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ। ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଯେମିତି ନାତୁଣୀକୁ ନୁହେଁ, ଝିଅକୁ ଶାଶୁଘର ବିଦା କରୁଛନ୍ତି। ଲିଜାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ ଜମା। ମୁଣ୍ଡରେ ହଜାରେ ଚିନ୍ତା। ମିନୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କ'ଣ ଥିବ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଆଦି। ଲିଜା 2 ଦିନ ହେବ ଝିଅକୁ ଖୁଆଇବା ଶିଖଉଥାଏ। ବାପ ଘରେ ରହି ଦିନଟିଏ ଲିପ୍ସାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ନଥିଲା ଲିଜା। ସବୁ କିଛି ତା ମାମା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଲା, ମାମା, ଚୁଡ଼ା ଚୁନାରେ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିବ? କେମିତି ଖୁଆଇବି ଝିଅକୁ? ମିହିର ଥାଇ ଟିକେ ମଜା କରିବାକୁ କହିଲା, କ'ଣ ଦିଦି, ଏତିକି ଜାଣିନୁ? ଶୁଣ, ଚୁଡ଼ା ଚୁନା ଖୁଆଇ ଦେବୁ, ତାପରେ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଦେବୁ ଆଉ ଚିନି ଖୁଆଇ ଝିଅକୁ ଭଲ କରି ହଲେଇ ଦେବୁ। ବାସ୍। ମିହିର କଥା ଶୁଣି ଲିଜା ଖୁବ୍ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ହେଇରେ ମୋ ଝିଅର ତୁ ମାମୁଁ ହେବୁଟି? କେମିତିକା ମାମୁଁ କିରେ? କଂସ ମାମୁଁ ହେବୁ ନା କ'ଣ? ମିହିର ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆଉ ତୁ ସେମିତି ପଚାରୁଛୁ? ମାମା, ଚୁଡ଼ା ଚୁନା କେମିତି ଖୁଆଇବି? ଆରେ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ବି ଶିଖିଗଲିଣି। ଲିଜା ମିହିରକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ହଁ ରେ, ମାମା ଭରସାରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଝିଅର କିଛି ଅଳି ଅଝଟ ସହି ନାହିଁ। ଏବେ କେମିତି କରିବି ତା କାମ ସବୁ। ଅର୍ପିତା ସୁବାସକୁ ମଝେ ମଝେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ବି ତାକୁ ହରାଇବା ଦୁଃଖକୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଥିଲା। ତେଣୁ କଷ୍ଟ ବି କମି ଯାଇଥିଲା କିଛି ପରିମାଣରେ। କଲେଜରେ ତାର ଇଲେକ୍ସନ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଅର୍ପିତାକୁ ତାର ସାଙ୍ଗ ସବୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଅର୍ପିତା ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କର। ଅର୍ପିତା ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇ ଶେଷରେ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଲା ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିଏସ୍ ପାଇଁ। ବିପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ +3 ଫାଇନାଲ ଇୟରର ଅପା 2 ଜଣ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରି ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ପିତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଗଲା ସିନା, ମନ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନକୁ ନେଇ ବା ଜିତିବାକୁ ନେଇ କିଛି ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ନଥିଲା। ହ୍ୱାଇ ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅର୍ପିତା ଚମତ୍କୃତ ଭାବରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ବି ଜିଏସ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ତାର ତିଳେମାତ୍ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା ସେ ଯାଏଁ। ମୁନୁ ସହ ଅନ୍ୟମାନେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥିଲେ। ଇଲେକ୍ସନ ଯେତେ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ ଅର୍ପିତାର ଟେନସନ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ। ବ୍ୟାନର, ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଆଦି ତିଆରି କରିବାକୁ ଏକା ଏକା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଉଥାଏ। ରାଜା କିମ୍ବା ମିନୁ ସେ ଯାଏଁ ଜାଣିନଥିଲେ ଅର୍ପିତା ଇଲେକ୍ସନରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛି ବୋଲି। ଅଯଥାରେ ମିନୁ ବା ରାଜାଙ୍କ ଉପରକୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ବୋଝ ବା ଟେନସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ପିତା ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲା। ସେ ତା ପାଖରେ ସଞ୍ଚିତ ଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କାକୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା। ଅର୍ପିତା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିଲା, ସେ ମାମୁଁ ଘରୁ ଆଣି ସଞ୍ଚିଥିବା ଅର୍ଥ ଏମିତି ବିନିଯୋଗ କରିବା ଠିକ୍ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁ ବି ଇଲେକ୍ସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରୁନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟଙ୍କାର ଚିନ୍ତା, ଅନ୍ୟପଟେ ଥିଲା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ସେ କଲେଜରେ ନିଜ ସମ୍ମାନ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ତା ପାଖରେ ଥିଲା ସେତିକିକୁ ସମ୍ବଳ କରି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆଗେଇ ଗଲା ଦୃଢ଼ତାର ସହ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ସମୟ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା, ତା ବିପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ଗୁପଚୁପ୍, ଚାଟ୍, ବ୍ରେଡ୍ ପକୋଡ଼ା ସହ ହୋଟେଲ ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ପିତା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଅର୍ପିତାକୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଫ୍ରଡ୍ ନୀତି ଆପଣେଇବା ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ର ହେଡ୍ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲା। ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ରାଜନୀତି ଗୋଟିଏ ପଶାପାଲି, ଏଠି ସବୁ ଚଳେ। ତୁ ମୋତେ ନ ପଚାରି କାହିଁକି ଏ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଥିଲୁ? ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ତୋ ପରି ଏମାନେ ନିଜ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାଧିବ। ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଯେତିକି ଆଗେଇଛୁ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯା ନାହିଁ, ଅଟକି ଯା ତୁ।
अर्पिता पचारा तेबे कौन विड्रो करदेवी। मैम कहले किसी आवश्यक नहीं, से झील सेमिति भी जीतिकी अच्छी, तू जेतिकी भोट पाइले पाइबू, किंतु तोर किसी सहपाठी असल चेहरा जापर निश्चय। हाँ शुण, आर मासरे स्टेट लेवल एनएसएस कैंप पड़ुछि उत्कल यूनिवर्सिटी बाणीविहार, से प्रिपेयर हवाकू चेष्टा कर। अर्पिता कहला आज्ञा मैम। लिजा घर को आसी सारी थाए। अर्पिता लिजा सह खूब समय काटुए आउ लिप्सार दायित्व भी नेउथाए। मीनू किंतु राजा भୟରେ लिप्सा को धरुथांती केवल ना को मात्र, हेले लिप्सा प्रति मीनू को घृणा स्पष्ट भाव लिजा देखि पारुथुला। मीनू लिजा उपरे कथा कथारे विरक्त हेबा, काम बाहाना रे गाली देबा सह देखै सेखै कहूथुले। अर्पिता कॉलेज जीवा समय लिप्सा खाऊ न खाऊ मीनू आड़ा आखिरे चाहू नथिले एवं लिजा कामरे व्यस्त थिबा बेले लिप्सा घंटा घंटा धरी राह लगई कांदुथुला। बेले बेले रूपा ता सासू को पठाई लिप्सा को नहीं जाउथला निज पाखकू। लिजा एते कष्ट पाइबी राजा की अर्पिता को कहू नथुला केबे भी, काहींकिना से सेतेबेले जाए सुभाष को मृत्यु पाई निजको दोषी मानुथुला। इलेक्शन दिनटीए बाकी थाए। अर्पिता को तार किछि सांग कहिले अर्पिता से अपा देखुछु आमको केते कौन खाइबाकू देउछंती, हेले तू किछि देउनु, कौन भोट आशा नहीं कि तोर। अर्पिता किछि कही आसुथुला। मुनू अटकाई दे कहला हाँ हाँ निश्चय, चाल कौन खाइब। अर्पिता परा आज डाकी थांदा समस्तंकू। 15 जन पिला बाहरले दोसा आउ बरा खाइबाकू। समस्ते खुशी रे आगो को गले। अर्पिता मुनू पछरे थांती। अर्पिता दांत चोबाई मुनू को कहला तते किए कहला सेमानंकू डाकिबा पाई, मोर भोट पाइबा दरकार नहीं। मुनू कहला तू एठी एकुटिया भल देखी हेले कौन हेबो, कॉलेज सारा तो समस्ते देउछंती, तू नदेले तते खराब लागिबो नहीं। अर्पिता कहला किछि लागिबो नहीं, सेमानंक पकेटरू जाइथिले सिना बाधी थांता। हो छाड़, कौन कहबी तते। से दिन बिल होइगला 2000 टंका और अर्पिता पाखरे रखिथिबा सबु टंका खर्च करी कानमुंडा आउसी फेरिला। ता पर दिन इलेक्शन हला आउ भोट गणति सरू सरू 5टा बाजिगला। अर्पिता न खाई न पी पड़ी रहिथिला, किंतु भोट गणति परे से जानला से हारी जाइछि। अर्पिता पूर्वरु पराजय स्वीकार करि सारिथिले भी थरटी तार किछि सांगमानंकू चिन्हिबा पई रिजल्ट को अपेक्षा करिथिला। केवल घर को फेरिला मन दुखरे। इलेक्शन कथा केही भी जानि नथिले तांको घरे, तेणु चुपचाप सोई पड़िला। से तकियारे मुह लुचाई कांदिला बहुत। पुणी झुरी हेला अभिप्सा को आउ ता सह पिकू को। मने मने कहला चांदलो पिकू भाई कुआड़े दूरेई गल दुहे, मोर तुम दुहींक कथा बहुत मने पड़ुछि। अर्पिता परदिन कॉलेज जाई पिकू आउ अभिप्सा को फोन करियो बोली लिजा ठारू किछि टंका मागिकी नहीं गला। अर्पिता जानिथिला अभिप्सा फोन नहीं नहीं दिल्ली रे छाड़ी जाइछि, तथापि भी अभिप्सा सह कथा न हेले नाही ता विषय टिके तो जानिपारिब भाभी ता मोबाइल को फोन करने को निष्पत्ति नेला। कले लिजारे प्रथमे पिकू को फोन करी कथा हला। पिकू बहुत खुशी लगुला। अर्पिता पचारा भाई मु तुमको मार्क करुछि केबेठारू, कौन पई एते खुशी लगुछ। जहा हो खुशी फेरी आसले तुम पाखकू मते बहुत खुशी लगुछि शुणी। पिकू कहला अर्पिता मोर सबू राग अभिमान कुआडे उभे जाइछि, मु तते सबू कहबी, किंतु एबे ऑफिस रे अछि किछि कहि परिबी नहीं। तेबे एतिकी जानी था मु बहुत खुशी अछि। हो छाड़े से कथा, आउ खुड़ी केमिति अछंती कह, भाउज आसिले ना नहीं, घरे सबू भल तो। अर्पिता कहला पिकू भाई घरे किछि भल नहीं, भाउज आसिलेनी केबेठारू। बोऊ आज भी भाउजों को दोषी मने करुछि, किए बुझेइबो जे बोऊ को, मु कहले तो तार मोर आउ पड़ुनी। पिकू भाई कौन कहबी मु आउ तुमको। पिकू कहला अरे झियो केमिति अछि, झियो ना कौन, तू जमा भी व्यस्त हो ना। आउ 3 मास पर मोर भुवनेश्वर पोस्टिंग हेबो, मु घर गले खुड़ी को बुझेइबी। अर्पिता कहला हो भाई रहुची। पिकू को फोन करी कथा होई अर्पितार भारी भारी लागुथिबा मुंडटा टिके रिलैक्स होइतिला। तापर अभिप्सा मोबाइल को फोन करियो बोली पर्स खोलिला, हेले ए कौन। अभिप्सा मोबाइल नंबर तो पर्स थिला कुआडे गला, कुआडे हजी गला। चांदा सह आउ केमिति कांटेक्ट करिबी जे, देत पर्स रे तो रखिथिली कुआडे हजीगला जे। अर्पिता पुणी थरे पर्स खोजी कांदी पकाइला। निजको निजे कहला एतिकी टिके जिनिस संभाली पारुनी मु कि सांग हेछि जे, हे भगवान केमिति ता खबर बुझिबे एबे। अर्पिता मन दुखरे बहुत बाहर को बाहरी कॉलेज गला। से दिन तार क्लास रे मन न थाए, क्लास करी घर को भी फेरिला।
ଘରକୁ ଫେରି ଆଗ ବହିପତ୍ର ଘାଣ୍ଟି ପକାଇଲା, କାଳେ କେଉଁଠି ଅଭିପ୍ସା ନମ୍ବର ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ମିନୁ ହଠାତ୍ ଆସି ପାଟି କରି କହିଲେ, କ'ଣ ଏମିତି ବହିପତ୍ର ଘାଣ୍ଟୁଛୁ? ଇଲେକ୍ସନରେ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ କି ତୋର? କ'ଣ ପାଇଲୁ ସେଥିରୁ? କ'ଣ ନେତା ହେଇଥାନ୍ତୁ? ମିନୁଙ୍କର ଏମିତି ଅନର୍ଗଳ କଥା ଶୁଣି ଅର୍ପିତା ଆଁ କରି ଚାହିଁଥାଏ ମିନୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ମିନୁ ଅର୍ପିତା ବହିରୁ ପାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇ ଅର୍ପିତା ହାତକୁ ଧରେଇ କହିଲେ, ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ନିଜକୁ? ଲିନାକୁ ତ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଉଛୁ, ହେଲେ ନିଜେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଏତେ କାମ କରୁଛୁ। ଭାବୁଛୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ? କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ଏତେ ଟଙ୍କା? ମିନୁଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ଲିଜା ଲିପ୍ସାକୁ କୋଳରେ ଧରି ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଉ? ମିନୁ ଆହତ ନାଗୁଣୀ ପରି ଲିଜା ଉପରକୁ ଚିଲେଇ କହିଲେ, ତୁ ଯା ଏଠୁ। ତୋତେ କିଏ କହୁଛି ସବୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାକୁ? ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଖାଇ ତ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ ମାରିବୁ? ମିନୁଙ୍କର ଏଇ କଥା ଲିଜାକୁ ବହୁତ ବାଧିଲା। ଲିଜା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ପଳେଇଲା। ଅର୍ପିତା ମିନୁକୁ ରାଗି କରି କହିଲା, କ'ଣ ଏମିତି ଗପୁଛୁ? କ'ଣ ପାଗଳି ହୋଇଗଲୁଣି କି? କ'ଣ ତୁ କହିଗଲୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ? କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଉ ତୋର? ମିନୁ କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତାର ପଦେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ। ତେଣୁ କହିଲେ, ଏତେ ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ଦେଖେଇ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତତେ ଯେତିକି ପଚାରୁଛି ସେତିକି କହ। କହ, କୋଉଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିଲୁ? କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଲୁ ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବାସ୍ ବୋଉ, ବହୁତ କହିଯାଉଛୁ ତୁ। ମୁଁ ତ ଟଙ୍କା ଘରୁ ନେଇ ନଥିଲି କି ତୁ ଦେଇନୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କଥା କହିଯାଉଛୁ? ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ଅଜା ଆଈ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି। ମିନୁ କହିଲେ, ଯିଏ ବି ଦେଇଥାଉ, ଏଇ ସମୟରେ ଘର କେମିତି ଚଳୁଛି ତତେ କ'ଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କି? ମଠରେ ଖାଇ ଖାଇ ଖଟରେ ଝୁଲୁଛୁ ତ? ଅର୍ପିତା କିଛି ନ କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼ି ସେଠୁ ପଳେଇଲା। ବାଡ଼ି ପଟକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖିଲା ଲିଜା କାନ୍ଦୁଛି ଝିଅକୁ କୋଳରେ ଧରି। ଅର୍ପିତା ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି ଲିଜା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଏ କ'ଣ ଭାଉଜ, ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ? ଲିଜା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ଅର୍ପିତା, ସବୁ ଦୋଷ ମୋର, ମୋ ପାଇଁ ବାପା। ଅର୍ପିତା ଲିଜା ଆଖି ଲୁହ ହାତରେ ପୋଛି କହିଲା, ଭାଉଜ, କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରୁଛ? ପ୍ଲିଜ୍ ବୋଉ କଥା ଧର ନାହିଁ। ତା ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହୁନି। ଏବେ ଦେଖୁନ ମୋତେ ବି କେମିତି କହୁଛି। ଲିଜା କହିଲା, ଅର୍ପିତା, ମୋ ପାଇଁ ବୋଉଙ୍କର ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ସେଦିନ ବାପାଙ୍କୁ ନ ପଠେଇଥାନ୍ତି କି ଏତେ ଘଟଣା ଘଟି ନଥାନ୍ତା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଭାଉଜ, ତୁମେ ପରା ମୋ ସୁନା ଭାଉଜ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଏତେ ଦୋଷୀ ଭାବୁଛ? ବୋଉ ବି ଆଜିକାଲି ଲିନାକୁ ଛାଡ଼ି କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସାନ ଝିଅ ବେଳକୁ ହାତେ ମାପି କଥା ହେଉଛି। ଲିଜା ଅର୍ପିତା ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ଛି, ମୋତେ ପରା ଏଇନେ ବୁଝଉଥିଲ, ହେଲେ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ। ଏ ଆଖିର ମୋତି ସାଇତି ରଖ। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମୋତି ଝରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୋ ନଣନ୍ଦେଇ ହେଲେ ଏ ମୋତି ସବୁ ସାଉଁଟି ବାକ୍ସରେ ରଖିବେ। ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଧେତ୍, ଯା, ସବୁବେଳେ ତୁମର ମଜା। ଅର୍ପିତା ବାଡ଼ି ପଟକୁ ପଳେଇଲା। ଲିଜା କିନ୍ତୁ ଲିପ୍ସାକୁ ଧରି କାନ୍ଦିଲା। ମନକୁ ମନ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁ ମୋ ଦୋଷ। ମୋରି ପାଇଁ ଆମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବଡ଼ କଳଙ୍କ ବୋଳିଦେଲ? ବୋଉ, ତୁମ ଦୁଃଖର କାରଣ ମୁଁ। ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲ। ଯେତେ ରାଗ, ଯେତେ ଗାଳି ଦେବା କଥା ଗାଳି ଦିଅ ବୋଉ, ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇ ମୋ ଉପରେ ରାଗି ଯଦି ତୁମ ମନର ବୋଝ ହାଲକା ହେଉଛି, ତେବେ ମୁଁ ହସି ହସି ସବୁ ସହିଯିବି। ଲିପ୍ସା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଧନଲୋ, ମୋରି ପାଇଁ ଆଜି ତୁ ତୋ ଜେଜିମା ସ୍ନେହ ପାଇପାରୁନୁ। ନହେଲେ ତୋ ଜେଜିମା କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ। ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ତୋତେ କେତେ ଗେଲ କରିଥାନ୍ତେ। ତୋତେ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭୁଲର ପରିଣାମ ତୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଧନ। ଲିନା କଲେଜରୁ ଆସି ମିନୁଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଓହଳି ପଡ଼ିଲା। ମିନୁଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ବୋଉ, କ'ଣ ହେଇଛି ଏମିତି ମୁହଁ ଫୁଲେଇଛୁ? ମିନୁ ସବୁ କହିଗଲେ ଅର୍ପିତା ଆଉ ଲିଜା ଦୋଷ ଦେଇ। ଲିନା କହିଲା, ବୋଉ, ଦିଦି ଭାଉଜକୁ ବେଶୀ ମୁହଁ ଦେଉଛି। ନିଜେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ମୋ ଉପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁରବି ଦେଖେଇ ହେଉଛି। ମୋ ଉପରେ ତାର ବହୁତ ଈର୍ଷା। ବୋଉ, ମୋ ବାହାଘର ଯେବେ ହେବ, ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି ଲୋ। ଚିଣ୍ଟୁଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଏ କଥା କହିଦେଇଛି। ବୋଉ, ଜାଣିଛୁ, ଚିଣ୍ଟୁ ମାଲେସିଆ ଯିଏ ବୁଲିବା ପାଇଁ। କହିଲୁ ଦେଖି, ଆମ ଗାଁର କିଏ ଫରେନ୍ ଯାଇଛି? ଦିଦି ଦେହରେ ଏଗୁଡ଼ା ଯାଉନାହିଁ ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ସେ ରାଗୁଛି। ମିନୁ କହିଲେ, ରାଜା ଆଗରେ ଆଜି ସବୁ କହିବି। ମିନୁଙ୍କ ରାଗ ଦେଖି ଲିନା କହିଲା, ବୋଉ, ଭାଇକୁ କହିବା ଠିକ୍ ଯେ, ଭାବିଲୁ ତୁ, ଦିଦି ଯଦି ମୋ ବିଷୟରେ ଭାଇକୁ କହିଦିଏ, ଭାଇ ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବ କହିଲୁ? ଭାଇ ଯେମିତିକା ରାଗି, ମୋ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ପ୍ଲିଜ୍ ବୋଉ, ତୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି, କଥା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନା। ଆଉ ହଁ, ଭାଇ ଆସିଲେ ଭାଉଜ କିଛି ମିଛ କହି ଭାଇକୁ ପିନ୍ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯା, ଝିଅକୁ କୋଳେଇ ନେ, ଭାଉଜ ମନ ତରଳି ଯିବ। ମିନୁ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ। ହଉ ଚାଲ ଖାଇବା। ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି।
ତତେ ଅନେଇ ଅନେଇ ଏ ଯାଏ ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି। ମିନୁ ଖାଇବା ବାଢ଼ୁଥିଲେ ଲିଜା ଆସି ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଇଗଲା ଆଉ ଲିନାକୁ କହିଲା, ଲିନା ଅର୍ପିତା କଲେଜରୁ ଆସି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଯାଇ ଟିକେ ଡାକି ଆଣ। ଲିନା କହିଲା, ଭାଉଜ ଦିଦି କୁଆଡ଼େ ଥିବ, ମୁଁ କେଉଁଠି ଖୋଜିବି? ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଆସି ଖାଇବ। ଲିଜା ସେଠାରୁ ଚୁପଚାପ ପଳେଇଲା। ହେଲେ ଅର୍ପିତା ଉପାସ ଥିବାରୁ ମନ ତାର ବୁଝୁନଥାଏ। ବାଡ଼ି ପଟକୁ ଯାଇ ଖୋଜିଲା କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଖୋଜିବ ଯେ? ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଲିନା ଖାଇଦେଇ ବାହାରକୁ ପଳାଇଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଅର୍ପିତା ଘରକୁ ଫେରି ନଥାଏ। ମିନୁ ଲିପ୍ସାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଲିଜାକୁ ପଚାରିଲେ, ଅର୍ପିତା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏତେ ବେଳ ହେଲାଣି। ରାଜା ଆସୁଥିବ, ତାକୁ ଖୋଜିବ। ହଉ ଶୁଣ, ଘରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ରାଜାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ। ସେମିତିରେ ବି ସେ ବହୁତ ମନ ଶୁଖେଇ ରହୁଛି। ମିନୁ ଲିପ୍ସାକୁ କାଖେଇ ବଡ଼ଜାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ଲିଜାକୁ କହିଲେ, ଦେ ତେଲ, ମୁଁ ଝିଅକୁ ନେଇ ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଠି ତେଲ ଲଗେଇଦେବି ତାକୁ। ମିନୁ ଯିବା ପରେ ଲିଜା ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲା, ଯାହା ହଉ ବୋଉ ଟିକେ କଥା ହେଲେ ସେତିକି ବହୁତ ମୋ ପାଇଁ। ହେ ଠାକୁରେ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ଅର୍ପିତା ମନ ଦୁଃଖରେ ଗାଁ ଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ବାପାଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଟିକେ ବାପାଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଦେଖିଲା ଲିନା, ପ୍ରୀତି ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ବେଶ୍ ହସ ଖୁସିରେ ମାତିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଅର୍ପିତା ଦେହ ସହିଲା ନାହିଁ, ଚିଡ଼ିଗଲା ଲିନା ଉପରେ। ଆଉ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ଟିକେ ତ ଲାଜ ସରମ କର। ଚିଣ୍ଟୁ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳେଇଲା। ଅର୍ପିତା ପ୍ରୀତିକୁ ଅଟକାଇ କହିଲା, ପ୍ରୀତି ୟା ଭିତରେ ତୋର ବି ହାତ ଅଛି। ମୋ ପିକୁ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରି ମନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଛୁଆ ଭଉଣୀର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ବସିଛୁ। ପ୍ରୀତି କିଛି ନ କହି ଚାଲିଗଲା ସେଠାରୁ। ଅର୍ପିତା ଲିନାକୁ କହିଲା, କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏସବୁ? ତୁ ପ୍ରୀତି ସହ କେବେଠୁ ମିଶିଲୁଣି? କେତେ ଜାଣିଛୁ ତୁ ତାକୁ? ଲିନା କହିଲା, ଦିଦି ମୁଁ ତୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ତୁ ପ୍ରୀତି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏମିତି କହି ଠିକ୍ କଲୁନି। ତୋର ଯାହା କହିବାର ଥିଲା ମୋତେ କହିଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲୁ? ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛି ଅଛି ଯେ ତୋ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବି? ଅର୍ପିତାକୁ ଲିନା କଥା ବହୁତ ବାଧିଲା। ଅର୍ପିତା ଆଖି ଜକେଇ ଆସିଲା। ଅର୍ପିତା କିଛି ଆଉ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଲିନା ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। ଲିନା ଯିବା ପରେ ଅର୍ପିତା ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଗଲା, ଲିନା ଏତେ କଥା କହିଗଲା ମୋତେ, ମୁଁ ବି କାହିଁକି ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନି? ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ନା? ମୁଁ ଏଇଆଡ଼େ ଆସିଥାନ୍ତି ନା କିଛି ଦେଖିଥାନ୍ତି? କାହିଁକି କାହିଁକି ମୋ ପାଟି ଖଜବଜ ହେଉଛି କେଜାଣି? ଏମିତି କହି ଅର୍ପିତା ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଦୁଇ ଗାଲକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ପକାଇଲା। କାନ୍ଦି ପକାଇ କହିଲା, ଲିନା ତୁ ଭଲ ପିଲା ବାଛିଥିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ତୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲିନା କେମିତି ସହିବି ମୁଁ? ତୁ ଚିଣ୍ଟୁ ପରି ବାଜେ ପିଲାକୁ, ତୋ ଜୀବନ ମାଟି ହୋଇଯିବ ଲୋ, କେମିତି ବୁଝେଇବି ତୋତେ ମୁଁ? ଅର୍ପିତା ଟିକେ ଭାବି କହିଲା, ଆରେ ଲିନା କ'ଣ କହିଗଲା ପ୍ରୀତି ଭାଉଜ? ପ୍ରୀତି ସହ ପିକୁ ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ତ କଟିଯାଇଛି, ତାପରେ ବି ପ୍ରୀତି ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ଲିନା ସହ ଗପୁଛି ଆଉ ଲିନା ତାକୁ ଭାଉଜ କହିଲା। ତେବେ କ'ଣ ପିକୁ ଭାଇ? ନା ନା, ପିକୁ ଭାଇ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଲୁଚେଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପିକୁ ଭାଇଙ୍କର ଏତେ ଖୁସି ହେବାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ହେ ଭଗବାନ, କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ ଭାବୁଛି? ଯାହା ଜୀବନ ଯିଏ ଯେମିତି ବଞ୍ଚୁ, ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅର୍ପିତାର ସାନ ଭଉଣୀ ଲିନା ପ୍ରୀତି ସହିତ ମିଶି ଖଳନାୟକ ସାଜିଛି। କାହାଣୀ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ଭାଗ 30ରେ। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।